خبر یہ ہے کہ کراچی میں دو مختلف حادثات ہوئے، 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ سائٹ ایریا میں گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 50 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئی۔ کلفٹن کے علاقے میں ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، شناخت منیر احمد کے نام سے ہوئی، جبکہ ٹرالر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ کراچی میں 2 مختلف حادثات ہوئے ہیں، 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، 1 زخمی ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف سائٹ ایریا میں گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 50 سالہ خاتون جان کی بازی ہار گئی۔ ادھر کلفٹن کے علاقے میں ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا، شناخت منیر احمد کے نام سے ہوئی ہے، ٹرالر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ رخ کریں گے عالمی منظرنامے کا۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پابندیاں بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت کرنے والے 6 افراد 12 کمپنیوں پر عائد کی گئیں۔ پابندیوں کا شکار ہونے والے افراد میں چینی شہری شامل ہیں۔ پابندیوں کا مقصد ایران کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون کے پرزوں کی فراہمی سے روکنا ہے۔ امریکہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پابندیاں بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت کرنے والے 6 افراد اور 12 کمپنیوں پر عائد کی گئیں۔ امریکہ نے ترکیہ کو میزائل اور اس کے متعلقہ آلات کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ پینٹاگون کے مطابق ترکیہ کے لیے میزائل اور متعلقہ آلات کی فروخت کا تخمینہ $340 ملین ہے۔ ترکیہ کو AIM-9X سائیڈ ونڈر بلاک 2 میزائل فروخت کیے جائیں گے۔ امریکہ ترکیہ کو فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل بھی فراہم کرے گا۔ امریکہ نے ترکیہ کو میزائل اور اس سے متعلقہ آلات کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعزاز میں قطری امیر تمیم بن حمد الثانی کی جانب سے عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے میں ایلون مسک اور فیفا کے صدر سمیت اعلیٰ شخصیات کی شرکت۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور قطری امیر نے لوسیل پیلس میں مدعو مہمانوں کا خود استقبال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعزاز میں قطری امیر تمیم بن حمد الثانی کی جانب سے عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے میں ایلون مسک اور فیفا کے صدر سمیت اعلیٰ شخصیات کی شرکت۔ ترکیہ میں روس یوکرین سیز فائر کے لیے مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ترکی آمد، یوکرینی ہم منصب سے ملاقات کی۔ روسی وفد بھی یوکرین سے براہ راست بات چیت کے لیے ترکیہ پہنچ گیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات استنبول میں 16 مئی تک جاری رہیں گے۔ ترکیہ میں روس یوکرین سیز فائر کے لیے مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں جارحیت کے دوران 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے جبالیہ میں بربریت کے دوران 8 ماہ کا شیرخوار فلسطینی بچہ شہید ہو گیا۔ اسرائیلی حملے میں شہید بچے کے 3 بہن بھائی اور ماں بھی لقمہ اجل بن گئی۔ اکلوتی بہن شدید زخمی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلیجی ممالک کے دورے سے اسرائیلی حملوں میں شدت آئی۔ جبالیہ میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، مزید شہادتوں کا بھی خدشہ ہے۔ غزہ سے متعلق خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جارحیت کے دوران 70 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کے جبالیہ میں بربریت کے دوران 8 ماہ کا شیرخوار فلسطینی بچہ شہید ہو گیا۔ ادھر جرمنی کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر رد عمل سے انکار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جرمنی کا دورہ کر سکتے ہیں، انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ جرمن چانسلر کی اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ اسرائیل کو غزہ سے یرغمالی شہری زندہ واپس لانے چاہیے۔ جرمن چانسلر نے یوکرینی صدر زیلنسکی کے امن مذاکرات کے لیے ترک دورے کو ذاتی فیصلہ قرار دیا ہے۔ جرمنی کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد سے انکار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص کی فرنٹ لائنز کا دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پسرور چھاونی سیالکوٹ آمد، مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص میں شریک افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ پاک بھارت جنگ اور کور کی موجودہ آپریشنل تیاریوں بارے جامع بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے آپریشنل بنیان مرصوص کے دوران فوجیوں کی غیر معمولی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ مارکہ حق میں فوج پاکستان کی شاندار کارکردگی کو خراج تحسین۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی ہمراہ تھے۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف، احسن اقبال، عطا تارڑ بھی ہمراہ تھے۔ ہم امن اور جنگ کے لیے تیار ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ وزیر اعظم کا مودی سے سوال۔ دوبارہ حملہ کیا تو ہمیں تیار پاؤ گے، جو کچھ بھارت کا بچا ہے وہ بھی نہیں بچے گا۔ مسٹر مودی، دوبارہ ایسی حرکت کی تو منہ کی کھاؤ گے۔ وزیر اعظم کا جارحانہ انداز۔ افواج پاکستان نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ پاک افواج نے دشمن کے دانت توڑ دیے۔ بہادر سپوتوں نے دشمن کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا۔ پوری جنگ کی پلاننگ آرمی چیف نے کی۔
कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख के सुनहरे बाब का हिस्सा बन गई है। वज़ीर आज़म का पसरूर कैंट में जवानों और अफसरों से खिताब, कहते हैं हमारे शहीनों ने दुश्मन को जो ज़रब लगाई है ये मामूली कारनामा नहीं है। मिस्टर मोदी 1971 में मुक्ति बानी को किसने तरतीब देकर भेजा था? मिस्टर मोदी समझौता एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों को किसने भेजा था? जाफर एक्सप्रेस के ताने बाने भारत से मिलते हैं। कुलभूषण जाधव कौन है और इसकी सरगर्मियां सब जानते हैं। मोदी अपने गिरबान में झांको, हमें भाषण मत दो, पानी हमारी रेड लाइन है। हमारा पानी बंद करने की कोशिश की तो खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 10 कोर भी सदर के हमरा मौजूद थे। सदर मुमलिकत की भारतीय हमलों में ज़ख्मी होने वाले पाक फ़ौज के जवानों मुतासरा शहरियों की आयादत। सदर मुमलिकत की ज़ख्मियों से फ़र्दन मुलाकात, तो उनकी बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारहियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खत्ते को सलामती को शदीद ख़तरात है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आँच नहीं आने देंगे। पूरी कौम किसी भी जारहियत से निपटने के लिए मुत्तहिद, पुरअज़म और होशियार है। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने दोनों रहनुमाओं के साथ जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अफ़ाम व तफ़हीम की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के भरपूर अज़्म का अयादा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं के दरमियान जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए मसला कश्मीर के हल पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की क़यादत और सफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंग बंदी पर इत्तफाक किया है। उन्होंने भारत की जानिब से दहशत गर्दी के झूठे इल्जामात और जारहियत की मजम्मत की और उसे एक खतरनाक मिसाल करार देते हुए कहा, आलमी बरादरी को भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात का मुनासिब नोटिस लेना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए शहरियों की जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों फरीकों के साथ राब्ते जारी रखने के अज़म का इजहार किया। 2 हफ्तों के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये तीसरा टेलीफोनिक राब्ता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से भी टेलीफोनिक बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में हालिया बहरान को कम करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की सिफारती कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अफ़हाम व तफ़हीम की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के भरपूर अज़म का इयादा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को कभी चैलेंज नहीं होने देगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए जंग बंदी मुफाहमत का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म से जमहूरिया अज़रबैजान के सफ़ीर खिज़र फरहादूफ ने वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर सदर इल्हाम अलियेव और अज़रबैजान के अवाम का शुक्रिया अदा किया और 2 तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने की ख्वाहिश का इयादा किया। सिंतास मुआहदे पर भारत के खतूत का जवाब दे दिया गया है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फ्रीकैन पर लाजिम है। सिंतास मुआहदे में उसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। सिंतास मुआहदा एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी ज़रूरी है। पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा।